سب سے پہلا لفظ ہے لہذا. لہذا یہ لفظ ہے لہذا، اس کو ہم روزانہ بلکہ اپنی ہر گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک تو ہے اذن، اذن یا لذالک. ایک ہے اذن یا لذالک. لذالک بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کا انگلش میں کہتے ہیں دیئر فور یا سو. جیسے یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے، مجھے بھوک لگی تھی لہذا میں نے کھانا کھا لیا. مجھے بھوک لگی تھی لہذا میں نے کھانا کھا لیا. تو دیکھیں یہاں پہ لہذا کا لفظ آ رہا ہے. عربی میں کہیں گے کنت جائعا لذالک اکلت الطعام. کنت جائعا لذالک اکلت الطعام. کنت جائعا میں بھوکا تھا، لذالک لہذا اکلت میں نے کھا لیا، الطعام کھانا. I was hungry so I ate the food. اس کے بعد ہے اس لیے. اس لیے یہ بھی ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے عربی میں دو لفظ ہیں، ایک تو ہے فلذالک، فلذالک، دوسرا ہے لہذا. لہذا انگلش میں سو. جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے، میں تھک گیا اس لیے جلدی سو گیا. عربی میں کہیں گے تعبت فلذالک نمت مبکرا. تعبت میں تھک گیا، فلذالک اس لیے، نمت سو گیا، مبکرا جلدی. تعبت فلذالک نمت مبکرا. I got tired so I slept early. اس کے بعد ہے علاوہ یا اس کے علاوہ. یہ لفظ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. عربی میں اس کے لیے کہیں گے بالاضافۃ الی. بالاضافۃ الی. انگلش میں besides. یہاں پہ مثال دی گئی ہے، مجھے چائے پسند ہے علاوہ ازی کافی بھی، یا مجھے کافی کے علاوہ چائے بھی پسند ہے. اس طریقے سے یعنی بہت سے جملوں میں یہ علاوہ کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں. تو عربی میں یہاں پہ کہیں گے احب الشائے بالاضافۃ الی القہوہ. احب الشائے بالاضافۃ الی القہوہ. احب مجھے پسند ہے، الشائے چائے، بالاضافۃ الی علاوہ ازی، القہوہ کافی بھی، یا کافی کے علاوہ مجھے چائے بھی پسند ہے. احب الشائے بالاضافۃ الی القہوہ. I like tea besides coffee. اس کے بعد ہے ورنہ. ورنہ یہ تو یعنی ہر گفتگو میں اور روزانہ ہم اس کو کئی بار استعمال کرتے ہیں. یہ بہت اہم لفظ ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں وَإِلَّا. وَإِلَّا. وَإِلَّا کا مطلب ورنہ، ادروائز. جیسے یہاں مثال دی گئی ہے، جلدی کرو ورنہ ہمیں دیر ہو جائے گی یا ہم لیٹ ہو جائیں گے. عربی میں کہیں گے استعجل وَإِلَّا سَنَتَأَخَّرُ. استعجل جلدی کرو، وَإِلَّا ورنہ، سَنَتَأَخَّرُ ہم لیٹ ہو جائیں یا ہمیں دیر ہو جائے گی. ہری اپ ادروائز وی ول بی لیٹ. اس کے بعد ہے تک. تک تو یہ لفظ بھی بہت استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے الی ان. الی ان انگلش میں ٹل. جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے، میرے واپس آنے تک یہاں انتظار کرو. میرے واپس آنے تک، تو یہاں پہ دیکھیں تک کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. یہاں انتظار کرو. عربی میں کہیں گے انتظر ہونا الی ان ارجع. انتظر انتظار کرو، ہونا یہاں، الی ان تک، ارجع میرے واپس آنے تک. الی ان ارجع میرے واپس آنے تک. تو یہاں پہ دیکھو الی ان کا ترجمہ ہو رہا ہے تک. تو تک کے لیے ہم استعمال کریں گے الی ان. wait here till I return. اس کے بعد ہے یوں یا اسی طرح یا اس طرح یا اس طریقے سے. یہ لفظ بہت ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یوں ہو گیا، یا میں نے یوں یعنی کر لیا، یا اس طرح ہو گیا، اسی طرح ہوگا، اس طریقے سے. تو یہ الفاظ بہت استعمال ہوتے ہیں. ان کے لیے عربی میں استعمال کریں گے وَبِهَذِهِ الطریقہ. یہاں پہ ہذہ آئے گا کیونکہ یہ طریقہ کیا ہے، مؤنث ہے. تو ہذا نہیں آئے گا، ہذہ آئے گا. وَبِهَذِهِ الطریقہ ہَكَذَا وَبِهَذِهِ الطریقہ. 10 اس کو جیسے یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے، ہم یوں سبق سمجھتے ہیں. ہم یوں یا ہم اس طرح سبق سمجھتے ہیں. عربی میں کہیں گے ہَكَذَا نَفْهَمُ الدَّرْسَ. ہَكَذَا نَفْهَمُ الدَّرْسَ. ہَكَذَا یوں یا اس طرح، نفہم ہم سمجھتے ہیں، الدرس سبق، یا اس طریقے سے ہم سبق سمجھتے ہیں. نفہم الدرس بہذہ الطریقہ. نفہم الدرس اس طریقے سے ہم سبق سمجھتے ہیں. تو کہیں گے بہذہ الطریقہ نفہم الدرس. تو اس طریقے سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. 10 we understand the lesson. اس کے بعد ہے بلکہ. بلکہ اس کو عربی میں کہتے ہیں بل یا بل ایضن. بل ایضن بھی استعمال کر لیتے ہیں. بل اور بل ایضن. جیسے انگلش میں کہتے ہیں رادر یا بٹ آلسو. جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے،
میں نے یہ نہیں کہا بلکہ تم نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا بلکہ تم نے کہا ہے۔ تو عربی میں کہیں گے لم اقل ھذا بل انت قلتہ، لم اقل ھذا میں نے یہ نہیں کہا، لم اقل میں نے نہیں کہا، ھذا یہ، بل بلکہ، تو دیکھو یہاں بل کیا ہے، بلکہ کا ترجمہ ہو رہا ہے بلکہ، انت تم نے، قلتہ یہ کہا ہے، I didn't say that rather you did۔ اس کے بعد ہے بجائے، بجائے یہ بھی بہت لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کے بجائے یا اس کے بجائے یا اس کے بجائے ایسا ہو جائے یا اس کے بجائے ایسا کر لیتے، تو یہ بجائے کا لفظ بھی بہت استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے عربی میں استعمال کریں گے بدلم من، بدلم من، بدلم من۔ انگلش میں رادر ہی بولیں گے، جیسے اردو میں یہاں مثال دی گئی ہے، میں کافی کے بجائے چائے پینا پسند کروں گا، میں کافی کے بجائے چائے پینا پسند کروں گا۔ عربی میں کہیں گے افضل شرب الشائے بدلا من القہوہ، افضل شرب الشائے بدلا من القہوہ، افضل میں پسند کروں گا، شرب الشائے چائے پینا، بدلم بجائے، من القہوہ کافی کے، تو بدلم من یہاں پہ استعمال ہوا، اس کا مطلب بجائے۔ I prefer drinking tea rather than coffee۔ اس کے بعد ہے چونکہ، چونکہ اس کے لیے عربی میں استعمال کرتے ہیں منذ یا بما ان یا لی ان، چونکہ اس کے لیے منذ یا بما ان یا لی ان، یہ بما ان وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لی ان بھی وجہ یا سبب بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور منذ یہ یعنی وقت یا یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جگہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انگلش میں سنس، جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے چونکہ وہ میرا دوست ہے میں اس کی مدد کروں گا۔ عربی میں کہیں گے بما انہ صدیقی ساساعدہ، بما انہ صدیقی ساساعدہ، بما انہ دیکھو چونکہ، انہ وہ صدیقی میرا دوست ہے، ساساعدہ تو میں اس کی مدد کروں گا، since he is my friend I will help him۔ اس کے بعد ہے جبکہ، جبکہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فی حین یا بینما، فی حین یا بینما۔ ویرس، جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے مجھے گرم کھانا پسند ہے جبکہ اسے ٹھنڈا کھانا پسند ہے، مجھے گرم کھانا پسند ہے جبکہ اسے ٹھنڈا کھانا پسند ہے، تو یہاں پہ دیکھیں جبکہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ عربی میں کہیں گے احب الطعام الساخن بینما ہی تحب الطعام البارد، احب الطعام الساخن، احب مجھے پسند ہے، الطعام الساخن گرم کھانا، بینما جبکہ ہی تحب اسے پسند ہے، الطعام البارد ٹھنڈا کھانا۔ I like hot food whereas she likes cold food۔ اس کے بعد ہے گویا، گویا، گویا کی یا گویا، یہ بھی لفظ بہت استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے کأن، دوسرا ہے کأنما، کأن، کأنما، as if۔ اس کی مثال ہے وہ بات کر رہا ہے گویا وہ عالم ہو، وہ بات کر رہا ہے گویا کہ وہ عالم ہو۔ عربی میں کہیں گے یتکلم کأنہ عالم، یتکلم کأنہ عالم، یتکلم وہ بات کر رہا ہے، کأنہ گویا کہ وہ عالم، عالم ہو۔ He speaks as if he were a scholar۔ اس کے بعد ہے اگرچہ یا حالانکہ، اگرچہ یا حالانکہ یہ بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے لیے عربی میں علی الرغم من یا مع ان، علی الرغم من یا مع ان، علی الرغم من یا کیا ہے مع ان، یہ لفظ استعمال ہوں گے۔ انگلش میں although، جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے اگرچہ گاڑی پرانی ہے لیکن وہ اچھی چلتی ہے، تو یہاں پہ دیکھیں اگرچہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو عربی میں اس کو کہیں گے علی الرغم من ان السیارہ قدیمہ الا انہا تعمل جیدا، علی الرغم من ان السیارہ قدیمہ الا انہا تعمل جیدا، علی الرغم اگرچہ، ان سیارہ گاڑی قدیمہ پرانی ہے، الا انہا مگر وہ، تعمل کام کرتی ہے، جیدہ اچھی طرح، مطلب یہ کہ وہ اچھی طرح چلتی ہے۔ although the car is old it runs well۔ اس کے بعد ہے جب تک یا یہاں تک کی، جب تک یا یہاں تک کی۔ اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتے ہیں حتی یا الی ان، حتی یا الی ان۔ انگلش میں until، جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے انتظار کرو یہاں تک کہ میں آ جاؤں، انتظار کرو یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ عربی میں کہیں گے انتظر حتی اجیء، انتظر حتی اجیء، انتظر انتظار کرو حتی یہاں تک کہ اجیء میں آ جاؤں، wait until I come۔ اس کے بعد ہے تاکہ، تاکہ یہ بھی بہت لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے عربی میں لکی یا حتی استعمال کرتے ہیں، لکی یا حتی، so that، جیسے ہم مثال دی گئی ہے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ پاس ہو جاؤں۔ عربی میں کہیں گے انا ادرس لکی انجح، انا ادرس لکی انجح، انا ادرس میں پڑھ رہا ہوں، لکی تاکہ، انجح میں پاس ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔
आई एम स्टडिंग सो दैट आई कैन पास। इसके बाद है फर्ज करें, फर्ज करें। ये भी बहुत यानी अपनी जुबान में अपनी गुफ्तगू में हर कोई बोलता है। अरबी में इसके लिए दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक है इफ्तरिस, एक है फल नफ्तरिस। ये फेल के एतबार से लफ्ज बनता है, इफ्तरिस फल नफ्तरिस। सामने वाले अगर एक है तो हम इफ्तरिस बोलेंगे, और अगर उसको यानी मिला के सामने वाले को अपने को भी शामिल करके कह रहे हैं तो फल नफ्तरिस बोलेंगे। इंग्लिश में सपोज, जैसे यहाँ पे मिसाल है, फर्ज करें कि आप कंपनी के डायरेक्टर हों, फर्ज करें कि आप कंपनी के डायरेक्टर हैं या हों। जैसे यहाँ पे अरबी में कहेंगे इफ्तरिस अन्नका मुदीरुश शरीका, इफ्तरिस अन्नका मुदीरुश शरीका। इफ्तरिस फर्ज करें, अन्नका कि आप मुदीरुश शरीका, शरीका कंपनी के मुदीर डायरेक्टर हैं। सपोज यू आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इसके बाद है अगर या जब। इसके लिए अरबी में इस्तेमाल करेंगे इदा या इन। इंग्लिश में इफ। जैसे यहाँ मिसाल है, अगर तुम आओगे तो हम खुश होंगे, अगर तुम आओगे तो हम खुश होंगे। अरबी में कहेंगे इदा जिता नफरह, इदा जिता नफरह। इदा मतलब अगर, जिता मतलब तुम आओगे, नफरा मतलब हम खुश होंगे। इफ यू कम वी विल बी हैप्पी। इसके बाद है काश, काश। इसको अरबी में कहेंगे या लैत, या लैत। इंग्लिश में आई विश। जैसे यहाँ मिसाल है, काश मैं बच्चा होता। अरबी में कहेंगे या लैतनी तिफ्ल, या लैतनी तिफ्ल, या लैतनी काश तिफ्ल मैं बच्चा होता। आई विश आई वर अ चाइल्ड। इसके बाद है क्योंकि, क्योंकि ये भी अरबी में बहुत इस्तेमाल होता है। इसके लिए अरबी में हर जुबान में क्योंकि इस्तेमाल होता है। अरबी में कहेंगे ली अन्ना या सबबन ली, ली अन्ना या सबबन ली, बिकॉज। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, वो स्कूल नहीं गया क्योंकि वो बीमार है, क्योंकि वो बीमार है। अरबी में कहेंगे लम यذهب इलल मदरसा लिअन्नहु मरीज, लम यذهب नहीं गया वो इलल मदरसा स्कूल, लिअन्नहु क्योंकि वो मरीज बीमार है। तो देखो यहाँ पे लिअन्ना क्या क्या है इस्तेमाल हुआ है, he didn't go to school because he is sick। इसके बाद है पहले, पहले। अरबी में इसके लिए कब्ल अन या कब्ल इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में बिफोर। जैसे यहाँ मिसाल है, नमाज पढ़ने से पहले वजू करो। अरबी में कहेंगे तवज़्ज़ा कब्ल अन तुसल्ली, तवज़्ज़ा वजू करो, कब्ल इससे पहले, अन तुसल्ली कि आप नमाज पढ़ें। तो यहाँ देखें कब्ल अन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, पहले का माना दे रहा है, मेक वुदू बिफोर यू प्रे। इसके बाद है बाद में। इसके लिए अरबी में इस्तेमाल करेंगे बाद अन या बाद, आफ्टर। इसकी मिसाल है, खाना खाने के बाद वो सो गया। अरबी में कहेंगे नाम बाद अन अकल ताम, नाम बाद अन अकल ताम, नामा वो सो गया, बाद अन अकल ताम खाना खाने के बाद। ही स्लेप्ट आफ्टर ईटिंग फूड। दाइमन, दाइमन इसका मतलब होता है हमेशा, हमेशा, जो हम उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हमेशा। इंग्लिश में ऑलवेज। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, मैं हमेशा पढ़ता हूं या मैं हमेशा पढ़ता रहता हूं। अरबी में कहेंगे अदरुसु दाइमन, अदरुसु दाइमन। अना अदरुसु भी कह सकते हैं और अदरुसु भी कह सकते हैं। अदरुसु मैं पढ़ता हूं, दाइमन हमेशा, आई ऑलवेज स्टडी। इसके बाद है गालिबन, गालिबन इसका मतलब होता है अक्सर या ज्यादा से ज्यादा, जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में ऑफन। इसकी मिसाल दी गई है, मैं अक्सर स्कूल जाता हूं। तो अरबी में कहेंगे अज़हबु इलल मदरसति गालिबन, अज़हबु इलल मदरसति गालिबन। अज़हबु मैं जाता हूं या जाती हूं, इलल मदरसा स्कूल, गालिबन अक्सर, आई ऑफन गो टू स्कूल। इसके बाद है नादिरन, नादिरन इसका मतलब होता है शाज़ो नादिर या बहुत कम। इंग्लिश में सेल्डम। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, मैं रात को बहुत कम निकलता हूं या शाज़ो नादिर निकलता हूं। अरबी में कहेंगे अखरुजु नादिरन फिल्लैल, अखरुजु नादिरन फिल्लैल। अखरुजु मैं निकलता हूं या निकलती हूं, नादिरन शाज़ो नादिर या बहुत कम, फिल्लैल रात में। आई सेल्डम गो आउट एट नाइट। इसके बाद है अबदन, इसका मतलब होता है कभी नहीं, अबदन का मतलब होता है कभी नहीं। यह भी हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कभी नहीं। तो अरबी में इसके लिए इस्तेमाल करेंगे अबदन। इंग्लिश में नेवर। इसकी मिसाल है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इसको अरबी में कहेंगे ला अकज़िबु अबदन, ला अकज़िबु अबदन या अबदा। ला अकज़िबु मैं झूठ नहीं बोलता, अबदन कभी या कभी भी, ला अकज़िबु अबदन मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आई नेवर लाई। इसके बाद है आदतन, इसका मतलब होता है उमूमन या आम तौर पर। आदतन इसका मतलब होता है उमूमन या आम तौर पर।
जैसे हम उर्दू में बोलते हैं आम तौर पर या अमूमन, तो उसके लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आदतन। इंग्लिश में यूजुअली, जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, मैं आमतौर पर जल्दी उठता हूँ, अरबी में कहेंगे अस्तयक़िज़ु आदतन मुबक्किरन, अस्तयक़िज़ु आदतन मुबक्किरन। अस्तयक़िज़ु मैं उठता हूँ या बेदार होता हूँ या उठती हूँ, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए जुमले हैं। आदतन उमूमन या आम तौर पर, मुबक्किरन जल्दी, आई यूजुअली वेक अप अर्ली। इसके बाद है हालन, हालन इसका मतलब होता है हाल ही में या अभी ही, अभी या हाल ही में या इसी वक्त, रिसेंटली। जैसे यहाँ पे मिसाल है, मैंने हाल ही में अपने दादा से मुलाकात की, या बहुत सी मरतबा कहते हैं मैं हाल ही में अभी वहां गया था, तो अरबी में कहेंगे ज़ुरतु जद्दी हालन, ज़ुरतु जद्दी हालन, ज़ुरतु मैंने मुलाकात की, जद्दी अपने दादा से, हालन हाल ही में। आई विजिटेड माई ग्रैंडफादर रिसेंटली। इसके बाद है सरीअन, सरीअन इसका मतलब होता है जल्दी या तेजी से, जल्दी या तेजी से। अगर ये कहना है तो अरबी में कहेंगे सरीअन। इंग्लिश में क्विकली, जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, मैं जल्दी लिखता हूँ या लिखती हूँ, अरबी में कहेंगे अक्तुबु सरीअन, अक्तुबु सरीअन, या मैं जल्दी चलता हूँ, अमशी सरीअन। तो इस तरीके से आप इस लफ्ज को इस्तेमाल कर सकते हैं, आई राइट क्विकली। इसके बाद है मुतअखिरन, मुतअखिरन इसका मतलब है देर से, इंग्लिश में लेट। यहाँ पे मिसाल दी गई है, मैं देर से आया, अरबी में कहेंगे जितु मुतअखिरन, जितु मुतअखिरन, जितु मैं आया, मुतअखिरन देर से, इंग्लिश में आई केम लेट। इसके बाद है अहयानन, अहयानन इसका मतलब होता है कभी कभी या कभी कभार। अगर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कभी कभी या कभी कभार, अगर इसको हम अरबी में कहना चाहें तो उसके लिए अहयानन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में समटाइम्स, जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, मैं कभी कभी अपने दोस्तों से मिलता हूँ, अरबी में कहेंगे अज़ूरु अस्दिक़ाई अहयानन, अज़ूरु मैं जियारत करता हूँ, मतलब ये मैं मुलाकात करता हूँ, अस्दिक़ाई अपने दोस्तों से, अहयानन कभी कभार या कभी कभी। आई समटाइम्स विजिट माई फ्रेंड्स। इसके बाद है करीबन, करीबन इसका मतलब होता है जल्द या अन करीब, इंग्लिश में सून। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, मैं जल्द ही जाऊंगा, मैं जल्द ही चला जाऊंगा या जाऊंगा, अरबी में कहेंगे सअज़हबु करीबन, सअज़हबु करीबन, सअज़हबु मैं जाऊंगा, करीबन जल्द ही, आई विल गो सून। इसके बाद है अखीरन, अखीरन उर्दू में इसका मतलब होता है आखिरकार या बिल आखिर, आखिरकार या बिल आखिर, इंग्लिश में फाइनली या एट लास्ट। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, आखिरकार मैं घर पहुंच गया, आखिरकार मैं घर पहुंच गया, या बिल आखिर मैं घर पहुंच गया, अरबी में कहेंगे वसलतु इलल बैति अखीरन, वसलतु इलल बैति अखीरन, वसलतु मैं पहुंच गया या पहुंच गए, इलल बैत घर, अखीरन बिल आखिर या आखिरकार, आई फाइनली रीच्ड होम। इसके बाद है अल आन, अल आन इसका मतलब होता है अभी या इस वक्त या इसी वक्त, इंग्लिश में नाउ। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, अरबी में कहेंगे अना अदरुसुल आन, अना अदरुसुल आन, अना अदरुसु मैं पढ़ रहा हूँ, अल आन अभी, आई एम स्टडिंग नाउ। इसके बाद है इल्ला, इल्ला इसका मतलब होता है सिवाय, सिवाय, इंग्लिश में एक्सेप्ट। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, तमाम तलबा आए सिवाय खालिद के, अरबी में कहेंगे जाअत तुल्लाब इल्ला खालिदन, जाअत तुल्लाब इल्ला खालिदन, जाअ आए, अत्तुल्लाब तमाम तलबा, इल्ला सिवाय, खालिदन खालिद के, ऑल द स्टूडेंट्स केम एक्सेप्ट खालिद। इसके बाद है मिन, मिन इसका मतलब होता है से, इंग्लिश में फ्रॉम। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, मैं स्कूल से आया हूँ, अरबी में कहेंगे जितु मिनल मदरसा, जितु मिनल मदरसा, जितु मैं आया हूँ, मिनल मदरसा मदरसे से। या जैसे मैं इंडिया से हूँ तो अना मिनल हिंद, अना मिनल हिंद, या मैं दिल्ली से हूँ, अना मिन दिल्ली, तो इस तरीके से मिन का इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में आई केम फ्रॉम द स्कूल। इसके बाद है मा, मा इसका मतलब होता है समीत या के साथ, इंग्लिश में इंक्लूडिंग या विद, यहाँ पे विद लिखना छूट गया, विद भी इंग्लिश में होता है इसका मतलब। जैसे बच्चे उस्ताद समीत आए, यानी उस्ताद के साथ आए, अरबी में कहेंगे जा अल औलाद मअल मुअल्लिम, जा अल औलाद मअल मुअल्लिम, जा आए अल औलाद बच्चे, मअल मुअल्लिम मुअल्लिम के साथ, उस्ताद के साथ या उस्ताद समीत।
the children came including the teacher. इसके बाद है बिशानिन, बिशानिन इसका मतलब होता है मुताल्लिक, उर्दू में इसका मतलब होता है मुताल्लिक, मुताल्लिक ये इंग्लिश में होता है कंसर्निंग। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, मैंने काम के मुताल्लिक बात की, तो अरबी में कहेंगे तहद्दस्तु बिशानिल अमल, तहद्दस्तु बिशानिल अमल, तहद्दस्तु मैंने बात की, बिशानिल अमल काम के मुतालिक, तो अल अमल काम, बिशान मतलब मुतालिक, काम के मुतालिक। आई स्पोक कंसर्निंग द वर्क, इसके बाद है हत्ता, हत्ता इसका मतलब उर्दू में होता है तक, तक या यहाँ तक की, इंग्लिश में टिल। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, मैं शाम तक तुम्हारा इंतजार करता रहा, मैं शाम तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। अरबी में कहेंगे इंतज़रतु का हत्तल मसा, इंतज़रतु का हत्तल मसा, इंतज़रतु मैंने इंतजार किया, का तुम्हारा, हत्तल मसा शाम तक, शाम तक, तो इंतज़रतु का हत्तल मसा मैं शाम तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। आई वेटेड फॉर यू टिल इवनिंग, इसके बाद है हौल, हौल इसका मतलब होता है इर्द गिर्द, इंग्लिश में अराउंड। यहाँ मिसाल दी गई है, लोग मस्जिद के इर्द गिर्द हैं, अरबी में कहेंगे अन्नासु हौल अल मस्जिद, अन्नासु लोग, हौल इर्द गिर्द, अल मस्जिद मस्जिद के, अन्नासु हौल अल मस्जिद, पीपल आर अराउंड द मॉस्क। इसके बाद है लाबास, लाबास इसका मतलब होता है कोई बात नहीं, ये हम बहुत उर्दू में बोलते हैं कोई बात नहीं, तो अरबी में इसके लिए इस्तेमाल होता है लाबास, नो प्रॉब्लम। यहाँ मिसाल दी गई है, कोई बात नहीं फिक्र मत करो, अरबी में कहेंगे लाबास ला तकलक, लाबास कोई बात नहीं, ला तकलक फिक्र मत करो, नो प्रॉब्लम डोंट वरी। इसके बाद है तबान, इसका मतलब होता है यकीनन या जरूर, इंग्लिश में ऑफ कोर्स। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, यकीनन मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अरबी में तबान सउसाइदुका, तबान सउसाइदुका, तबान यकीनन सउसाइदुका मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। इसके बाद है मता, मता इसका मतलब होता है कब, कब इंग्लिश में व्हेन। जैसे मिसाल है, तुम स्कूल कब जाते हो, अरबी में कहेंगे मता तज़हबु इलल मदरसा, मता तज़हबु कब जाते हो तुम, इलल मदरसा स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। इसके बाद है लिमादा, लिमादा इसको अरबी इसका मतलब होता है क्यों, इंग्लिश में वाई। जैसे हम मिसाल दी गई है, तुमने देर क्यों की, अरबी में कहेंगे लिमादा तअखरता, लिमादा तअखरता, लिमादा क्यों, तअखरता तुमने देर की, वाई वर यू लेट। इसके बाद है कैफा, इसका मतलब होता है कैसे, इंग्लिश में हाउ। जैसे यहाँ आप कैसे हैं, कैफा हालुका, अरबी में कैफा हालुका, हाउ आर यू। इसके बाद है मिन फज़लिक, मिन फज़लिक इसका मतलब होता है बराह करम या मेहरबानी फरमाकर, इंग्लिश में प्लीज। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, बराह करम मुझे पानी दे दो, अरबी में कहेंगे आतिनिल माअ मिन फज़लिक, आतिनी मुझे दे दो, अल माअ पानी, मिन फज़लिक बराह करम प्लीज, प्लीज गिव मी वाटर। इसके बाद है आसिफ, इसका मतलब है माफ कीजिए या मुझे अफसोस है, इंग्लिश में सॉरी। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, मुझे गलती पर अफसोस है, अरबी में कहेंगे अना आसिफुन अलल खता, अना आसिफुन अलल खता, अना आसिफ मुझे अफसोस है, अलल खता गलती पर, या मुझे क्या है गलती पर शर्मिंदगी है, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। यमीनन, यमीनन यमीन का मतलब होता है दाया, यमीनन का मतलब होता है दाईं तरफ, राइट। जैसे हम मिसाल दी गई है, इत्तजिह यमीनन, इत्तजिह यमीनन, इत्तजिह मुड़े आप, यमीनन दाईं तरफ, इत्तजिह यमीनन दाईं तरफ मुड़े, टर्न राइट। इसके बाद है शिमालन, शिमाल का मतलब होता है बायां और शिमालन का मतलब होता है बाईं तरफ, शिमालन बाईं तरफ, लेफ्ट। जैसे हम मिसाल दी गई है, इमशी शिमालन, इमशी शिमालन, इमशी चलें, शिमालन शिमाल की तरफ यानी बाईं तरफ, इमशी शिमालन बाईं तरफ चलो, वॉक टू द लेफ्ट। इसके बाद है इलल खल्फ, इलल खल्फ, खल्फ का मतलब होता है पीछे और इलल खल्फ का मतलब होता है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, बैकवर्ड। यहाँ मिसाल दी गई है, इरजी इलल खल्फ, इरजी इलल खल्फ, इरजी वापस हो या लौटो या आ जाओ, इलल खल्फ पीछे की तरफ, इरजी इलल खल्फ पीछे की तरफ वापस हो या पीछे की तरफ लौटो, गो बैकवर्ड। इसके बाद है इलल अमाम, इलल अमाम, अमाम का मतलब होता है आगे, इलल अमाम का मतलब होता है आगे की तरफ, इंग्लिश में फॉरवर्ड। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, तक़द्दम इलल अमाम, तक़द्दम इलल अमाम, तक़द्दम
बढ़ो इलल अमाम, आगे की तरफ, तकद्दम इलल अमाम, आगे बढ़ो या आगे की तरफ बढ़ो, गो फॉरवर्ड। इसके बाद है इलल आला, इलल आला, आला का मतलब होता है ऊपर, बुलंद, लेकिन इलल आला का मतलब होता है ऊपर, इंग्लिश में अप। जैसे मिसाल दी गई है उन्जुर इलल आला, उन्जुर इलल आला, उन्जुर देखो, इलल आला ऊपर, उन्जुर इलल आला ऊपर देखो, लुक अप। इसके बाद है इलल असफल, इलल असफल, इलल असफल, असफल का मतलब होता है नीचे, इलल असफल का मतलब होता है नीचे की तरफ, डाउन। जैसे मिसाल दी गई है उन्जुर इलल असफल, उन्जुर इलल असफल, उन्जुर देखो, इलल असफल नीचे, लुक डाउन। इसके बाद है गरबन, 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 गरबन का मतलब होता है मगरिब की तरफ, मगरिब की तरफ, वेस्ट, इंग्लिश में कहेंगे वेस्ट। जैसे मिसाल दी गई है अशम्सु तगरुबु गरबन, अशम्सु तगरुबु गरबन, अशम्सु सूरज, तगरुबु गुरूब होता है, गरबन मगरिब की तरफ, सूरज मगरिब में गुरूब होता है, अशम्सु तगरुबु गरबन, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसके बाद है शरकन, शरकन, शरकन का मतलब होता है मशरिक की तरफ यानी ईस्ट। जैसे हम मिसाल दी गई है अशम्सु तशरुकु शरकन, अशम्सु तशरुकु शरकन, अशम्स सूरज, तशरुकु तुलू होता है, शरकन मशरिक से, अशम्सु तशरुकु शरकन सूरज मशरिक से तुलू होता है, द सन राइसेस इन द ईस्ट। इसके बाद है जुनूबन, जुनूबन, इसका मतलब होता है जुनूब की तरफ यानी साउथ। जैसे हम मिसाल दी गई है हल तईशु जुनूबल मदीना, हल तईशु जुनूबल मदीना, हल तईशु क्या आप रहते हैं, जुनूबल मदीना शहर के जुनूब में, हल तईशु जुनूबल मदीना, डू यू लिव साउथ ऑफ द सिटी। इसके बाद है शिमालन, शिमालन, इसका मतलब होता है शिमाल की तरफ, नॉर्थ, नॉर्थ। जैसे हम मिसाल दी गई है नुसाफिरु इलल मदीनति शिमालन, नुसाफिरु इलल मदीनति शिमालन, नुसाफिरु हम सफर कर रहे हैं, इलल मदीना शहर की जानिब, शिमालन शिमाल में, नुसाफिरु इलल मदीनति शिमालन हम शिमाल की तरफ शहर की जानिब सफर कर रहे हैं, वी आर ट्रेवलिंग टू द सिटी इन द नॉर्थ। इंदा, इंदा, इंदा का मतलब होता है उर्दू में पर या पास, पर या पास, इंग्लिश में कहते हैं एट। ये ज़र्फ़ मकान यानी प्लेस या ज़र्फ़ ज़मान यानी टाइम है। इसका मतलब है किसी चीज़ के पास या किसी वक्त पर या के करीब, यानी किसी चीज़ के पास या किसी वक्त पर या के करीब। इसकी मिसाल है अना इंदल बैत, अना इंदल बैत, मैं घर के पास हूँ। तो इंदा का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पास, पास, अना इंदल बैत मैं घर के पास हूँ, घर एक जगह पे होता है, घर एक जगह है, मैं घर के पास हूँ। दूसरी मिसाल है अल इस्तिमाउ इंद साअति सालिसा, ये ज़र्फ़ ज़मान की मिसाल है, अल इस्तिमाउ इंद साअति सालिसा, अल इस्तिमाउ मीटिंग 3 बजे है, अस्साअतु सालिसा 3 बजे। तो ये इंदा का मतलब जो है यहाँ पे होगा वक्त, तो ये यहाँ पे वक्त के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद है लिज़ालिका, लिज़ालिका इसका मतलब होता है इसलिए, इसलिए इंग्लिश में सो। ये एक हर्फ अत्फ कंजुकेशन है जो नतीजे यानी रिजल्ट को जाहिर करता है। इसका मतलब है इसी वजह से या नतीजतन, इसका मतलब क्या होता है, इसी वजह से या नतीजतन। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है कानत मुताबा लिज़ालिका नामत, कानत मुताबा वो थकी हुई थी, लिज़ालिका इसी वजह से नामत सो गई या इसीलिए सो गई, कानत मुताबा लिज़ालिका नामत। तो ज़ालिका यहाँ पे क्या है, नतीजे को जाहिर कर रहा है कि यानी वो थकी हुई थी इसलिए वो सो गई। इसके बाद है मा, मा इसका मतलब होता है के साथ, इंग्लिश में विद। ये हर्फ जर प्रीपोजिशन है जो सोहबत या शराकत दारी को जाहिर करता है यानी हिस्सेदारी को जाहिर करता है। यहाँ पे मिसाल दी गई है ज़हबतु मा अखी, ज़हबतु मा अखी, ज़हबतु मैं गया, मा अखी अपने भाई के साथ। तो यहाँ पे देखें मा का मतलब हो रहा है विद यानी अपने भाई के साथ मैं गया। इसके बाद है अयज़न, अयज़न इसका मतलब होता है भी, उर्दू में होता है भी, इंग्लिश में टू। ये एक ज़र्फ यानी एडवर्ब है जो इजाफत यानी एडिशन या शमूलियत को जाहिर करता है।
मतलब होता है इसका भी या मजीद, ये दो मतलब इसके होते हैं। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, उहिब्बुश शोकोलात ऐज़न, उहिब्बुश शोकोलात ऐज़न, उहिब्बु मुझे पसंद है, अशोकोलात चॉकलेट, ऐज़न भी, इसका मतलब होगा कि मुझे चॉकलेट भी पसंद है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब हो रहा है भी। इसके बाद है बादु, बादु इसका मतलब उर्दू में होता है अभी तक, अभी तक, इंग्लिश में यट। ये एक ज़र्फ़ ज़मान है जो नफ़ी यानी नेगेशन के साथ इस्तेमाल होता है और ये जाहिर करता है कि कोई काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, कि कोई काम जो हुआ है अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, लम यसिल बादु, लम यसिल बादु, वो अभी तक नहीं पहुंचा। तो इसका बादु का मतलब अभी तक, लम यसिल बादु, वो अभी तक नहीं पहुंचा, या उसने अभी तक नहीं खाया, या वो अभी तक नहीं गया। तो अभी तक जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए अरबी में बादु का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है कमा, कमा इसका मतलब होता है जैसा या जैसे, इंग्लिश में एस। ये तशबीह यानी कंपैरिजन या मुताबकत यानी कन्फर्मिटी को जाहिर करने वाला हर्फ है। इसके लिए ये मिसाल दी गई है, फ़ाल कमा अक़ूल, करो जैसा मैं कहता हूँ, या जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो कमा का तर्जुमा हो रहा है यहाँ पे जैसा, इफ़ाल कमा अक़ूल, करो जैसा मैं कह रहा हूँ, या वैसा कहो जैसा मैं चाह रहा हूँ। तो ये जैसा और जैसे वैसे जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उर्दू में, उसके लिए अरबी में हम इस्तेमाल करेंगे कमा, कमा यानी मुताबकत या तशबीह के लिए इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है बिअकमलिहा, बिअकमलिहा ये एक लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है सारा या मुकम्मल, इंग्लिश में होल। ये कामिल यानी मुकम्मल से बना हुआ लफ्ज़ है और मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ को जाहिर करता है, यानी ये काम या ये चीज़ क्या मुकम्मल हो गई। इसमें हा ज़मीर मुन्नस की तरफ लौट रही। यहाँ पे जो हा ज़मीर लगाई गई है ये मुन्नस की लगाई गई है, क्योंकि हम मुन्नस की मिसाल दी गई है। अगर वो कोई जो काम मुकम्मल हो रहा है, जो चीज़ मुकम्मल हो रही, अगर वो मुज़क्कर है तो यहाँ पे हम मुज़क्कर की ज़मीर लगाएंगे। यहाँ एक मिसाल दी गई है, अकलतुल काका बिअकमलिहा, अकलतुल काका बिअकमलिहा, अकलतु मैंने खा लिया, अल काका केक, बिअकमलिहा सारा या मुकम्मल। तो इसका तर्जुमा क्या होगा, सारा या मुकम्मल। तो जहाँ पे भी हम किसी काम को मुकम्मल करने को बयान करेंगे तो बिअकमलिहा लगाएंगे। अब यहाँ पे अलकाकतु ये मुन्नस है, इसलिए हा ज़मीर ये मुन्नस लगाई गई। अगर यहाँ पे ये मुज़क्कर होता तो मुज़क्कर ज़मीर लगाई जाएगी। अकलतुल काकता बिअकमलिहा, मैंने सारा केक खा लिया। इसके बाद है जमी, जमी इसका मतलब भी होता है सारे या तमाम, इंग्लिश में ऑल। ये इसमें जमा यानी प्लूरल नाउन है जो कसरत को जाहिर करता है। इसका मतलब है सब या सारे, सब या सारे। जैसे हम मिसाल दी गई है, जमीउत्तुल्लाबी हाजिरून, जमीउत्तुल्लाब हाजिरून, जमी सारे, अत्तुल्लाब तलबा, हाजिरून हाजिर हैं, मतलब सारे तलबा हाजिर हैं या तमाम तलबा हाजिर हैं। तो जहाँ पे भी हम लफ्ज़ लगाना चाहेंगे सारे या तमाम, यानी जो कसरत को बयान करे, जहाँ पे हम कसरत को यानी इसमें जमा को बयान करना चाहेंगे तो वहाँ पे जमी का लफ्ज़ लगाकर जुमला बनाएंगे। इसके बाद है वलाकिन, वलाकिन इसका मतलब होता है लेकिन, यानी ये वाव लगा दिया गया है क्योंकि लगाया जाता है, वरना असल लफ्ज़ है लाकिन। तो इसका मतलब होता है उर्दू में लेकिन, इंग्लिश में बट, बट। ये हर्फ अत्फ है जो तजाद यानी कॉन्ट्रास्ट या इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन को जाहिर करता है। तो जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, हुआ ज़कीयुन वलाकिन कसूल, हुआ ज़कीयुन वलाकिन कसूल, हुआ वो ज़की होशियार है, वलाकिन और लेकिन कसूल यानी सुस्त है, वो होशियार है लेकिन सुस्त है। मतलब यह है कि होशियार तो है लेकिन वो क्या है, सुस्त है। तो ये देखो तजाद को भी जाहिर कर रहा है या इस्तिस्ना को भी जाहिर कर रहा है। इसके बाद है इला, इला इसका मतलब होता है तक, इंग्लिश में टिल। यह हर्फ जर है जो मकसद या यानी हद यानी लिमिट या वक्त की आखिरी हद यानी एंड ऑफ टाइम को जाहिर करता है, यानी मकसद या हद या वक्त की आखिरी हद को जाहिर करता है इला। यहाँ पे मिसाल ये गलत लिख गई है, यहाँ पे मिसाल आप ये समझ लें, जैसे कहते हैं इंतज़िर इलल गद, इंतज़िर इलल गद, आप कल तक इंतज़ार करो। तो देखो कि आखिरी हद क्या बताई जा रही है कि कल तक इंतज़ार करो। तो इस तरीके से इसको आप इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है आला, आला इसका मतलब होता है पर या के ऊपर, पर उर्दू में क्या होता है पर या के ऊपर, इंग्लिश में ऑन या ऑन टू।
یہ حرف جر ہے جو کسی چیز کی سطح یعنی سرفیس پر ہونے یا اس کی طرف حرکت یعنی مومنٹ کو ظاہر کرتا ہے. جیسے عربی میں یہاں مثال دی گئی ہے المفاتیح علی الطاولہ، المفاتیح علی الطاولہ، المفاتیح چابیاں، علی پر، طاولہ ٹیبل یعنی چابیاں ٹیبل کے اوپر ہیں. اعلیٰ کا یہاں ترجمہ ہو رہا ہے کہ اوپر، یا چابیاں ٹیبل پر ہیں. اعلیٰ کا مطلب پر یا کے اوپر ہوتا ہے. اس طریقے سے جملے میں یہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے او. او اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں یا، انگلش میں اور. یہ حرف عطف جو اختیار یعنی چوائس یا شک یعنی ڈاؤٹ کو ظاہر کرتا ہے، جو ہماری یعنی پسند یا اختیار کو یا شک کو ظاہر کرتا ہے. مثال یہاں دی گئی ہے هل تريد الشاي او القهوة، هل تريد الشاي او القهوة، هل تريد الشاي او القهوة. اس کا مطلب ہے آپ کو چائے چاہیے یا کافی، آپ چاہتے ہیں چائے یا کافی. تو یہاں دیکھیے او، یہ دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے کہ آپ کو چائے چاہیے یا کافی. اس کے بعد ہے بواسطتہ، بواسطتہ. اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے ذریعے، انگلش میں بائے. یہ بواسطہ کے ذریعے، جس کا مطلب ہوتا ہے کے ذریعے، اور ضمیر ہو یہ مذکر کی ضمیر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اس یا اس سے مل کر بنا ہوا ہے. یہ کام کرنے والے آلے یا فاعل کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ کام کرنے والے آلے یا فاعل کو ظاہر کرتا ہے. جیسے ہم مثال دی گئی ہے کتب الکتاب بواسطتہ، کتبہ لکھی گئی ہے، الکتاب کتاب، بواسطتہ اس کے ذریعے یا اس کے ذریعے. اب یہاں پہ ہا ضمیر بھی لگا سکتے ہیں اگر وہ کوئی مؤنث ہے، یہاں پہ فی الحال مذکر لگائی گئی. تو اگر کسی کے ذریعے کوئی کام ہوا ہے تو بواسطہ لگا کے، اگر وہ مؤنث ہے تو ہا لگائیں گے، اگر مذکر ہے تو ہو لگائیں گے. اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے من. اس کا مطلب ہوتا ہے سے، انگلش میں فروم یا آف. یہ حرف جر ہے جو ابتدا یعنی بگننگ، ماخذ یعنی سورس، یا ایک حصہ یعنی پارٹ کو ظاہر کرتا ہے. یہ تین اس کے مقصد ہوتے ہیں، یا تو ابتدا یا ماخذ یا حصہ. جیسے ہم مثال دی گئی ہے جاءت من المدینہ، وہ شہر سے آئی ہے. من المدینہ یعنی آنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ شہر سے. اس کے بعد ہے فی. اس کا مطلب ہوتا ہے میں یا کے اندر، انگلش میں ان. یہ حرف جر ہے جو جگہ یعنی لوکیشن یا وقت یعنی ٹائم کے اندرونی ہونے کو ظاہر کرتا ہے. جیسے الہاتف فی الصندوق، الہاتف فی الصندوق، ہاتف موبائل، فی الصندوق یعنی ڈبے میں، موبائل ڈبے میں ہے. تو دیکھیے یہ یعنی لوکیشن بتا رہا ہے کہ فون کہاں ہے؟ ڈبے میں. اس کے بعد ہے حتی. اس کا مطلب ہوتا ہے تک یا بھی، ایون، انگلش میں ایون. یہ حرف ہے جو انتہا یعنی لمٹ یا بعض اوقات حیرت کو ظاہر کرتا ہے. جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے لا استطیع حتی المشی، میں لا استطیع حتی المشی، میں استطاعت نہیں رکھتا ہوں یہاں تک کہ چلنے کی بھی. یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا، یعنی لغوی یہ اصطلاحی ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا کہ میں چلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہوں، یعنی میں چلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہوں. تو جہاں پہ آپ کو بھی کہنا ہو یا یہاں تک کی کہنا ہو تو حتیٰ کا لفظ استعمال کریں گے. جیسے لا استطیع حتی المشی، میں چلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہوں، یا میں چل بھی نہیں سکتا، میں چل بھی نہیں سکتا. تو انتہا یعنی طاقت کی انتہا بتائی جا رہی کہ میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ چل بھی نہیں سکتا. تو یہ حتیٰ کے ذریعے آپ اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے قلیل من. قلیل من اس کا مطلب ہے کچھ یا تھوڑے، انگلش میں فیو. یہ اس میں عدد یعنی نمبر نون ہے جو چھوٹی مقدار یعنی اسمال کوانٹیٹی کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد جمع اسم آتا ہے یعنی اس میں جمع آتا ہے. یہاں پہ مثال دی گئی ہے لدی قلیل من الاصدقاء، میرے پاس تھوڑے دوست ہیں، یا میرے پاس کچھ دوست ہیں، یا میرے کچھ دوست ہیں. لدی میرے، قلیل کچھ، من الاصدقاء دوست، میرے کچھ دوست ہیں. تو دیکھیں اصدقاء یہ اس میں جمع ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ قلیل من کے بعد یہ آئی ہے. تو آپ جب کچھ یا تھوڑا چیز کو بتائیں گے تو یہاں پہ قلیل من لگا کر جملے کو استعمال کریں گے. اس کے بعد ہے ولا. ولا اس کا مطلب ہے اور نہ یا بھی نہیں. اردو میں اور نہ یا بھی نہیں، انگلش میں نور. یہ وا جس کا مطلب ہوتا ہے اور لا جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ان کا مجموعہ ہے جو پچھلے نفی یعنی نگیشن کو جاری رکھتا ہے. جیسے یہاں مثال دی گئی ہے لا احب التفاح ولا الموز، لا احب التفاح ولا الموز، مجھے نہ سیب پسند ہے اور نہ کیلا، یعنی مجھے نہ سیب پسند ہے، ولا اور نہ
यहाँ पे क्या तर्जुमा हो, वला और ना केला। या आप ये भी कह सकते हैं मुझे ना सेब पसंद है और ना केला। तो वला का तर्जुमा जो हो रहा है और ना हो रहा है। जब आप क्या है यानी पिछली जो नफी है कि मुझे ना सेब पसंद है, तो इसको ये जारी रखता है, वला और ना केला। तो देखो इसको इसने जारी रखा। तो जब हम इस तरह जुमले में बोलना चाहेंगे तो वला का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है ली या ला। ली या ला ये क्या है, जबर इस पे कभी आता है कभी जेर आता है। ये एक हरफ जर है जो मिल्कियत यानी पोजीशन या वजह यानी रीजन या मकसद यानी पर्पस को जाहिर करता है। आम तौर पर के लिए तर्जमा किया जाता है। इसका तर्जमा ली का तर्जमा के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, हादिहिल हदीयतु लका, हादिहिल हदीयतु लका। हादी ये अल हदिया तोहफा, लका तुम्हारे लिए, ये तोहफा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे क्या है, लका, ला का तर्जमा हो रहा है तुम्हारे लिए, का हो रहा है तुम्हारे, ला का तुम्हारे लिए, लिए जो हो रहा है ये ला का हो रहा है। तो ये जब हम के लिए यानी मिल्कियत या मकसद या वजह यानी इसकी वजह से मैंने काम किया या जो है इसके लिए ये चीज़ है, तो ये मिल्कियत जाहिर हो रही। तो जब इस तरह हम बोलेंगे तो वहाँ पे ली को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है यकून। ये इसका उर्दू में मतलब होता है होना, इंग्लिश में बी। ये पहले मुजारे यानी प्रेजेंट टेंस वर्ब है जो वजूद यानी एग्जिस्टेंस को या हालत यानी स्टेट को जाहिर करता है। ये मसदर कौन से बना हुआ है, यकून। ये मुजारे है, ये यानी मुन्नस और मुजक्कर के एतबार से बदलता रहता है। अगर हम मुजक्कर कहना चाहेंगे तो तकून, और अगर यानी ये मुजक्कर अगर हाजिर कहना चाहेंगे तो तकून, अगर मुन्नस गायब कहना चाहेंगे तो हो जाएगा तकून, और अगर मुजक्कर गायब कहना चाहेंगे तो यकून। तो ये फ़ेल है, ये चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ एक मिसाल दी गई है, यजीबु अन तकून हादिअन, यजीबु अन तकून हादिअन, आपको खामोश रहना चाहिए, आपको खामोश रहना चाहिए। तो ये हालत को जाहिर कर रहा है, यानी आपको क्या है, खामोश रहना चाहिए या आपको खामोश होना चाहिए। तकून होना, आपको खामोश होना चाहिए। इसके बाद है वा। वा इसका मतलब होता है उर्दू में और, इंग्लिश में एंड। दो अल्फाज या जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हरफ अत्फ कहते हैं। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, अकल तो खुब्ज़न व जुबनन, मैंने रोटी और पनीर खाई। अकल तो मैंने खाई खुब्ज़ रोटी व जुबनन और पनीर। तो यहाँ पे देखो वाव जो है खुब्ज़ और जुबन को जोड़ दिया है। तो अगर हम इस तरीके से और जहाँ पे भी बोलेंगे तो वहाँ पे वा लेकर आएंगे। इसके बाद है अन्ना। इसका मतलब होता है कि या यह कि, इंग्लिश में दैट। जुमलों को जोड़ने और बात को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल होता है। जुमलों को जोड़ने और बात को वाज़ेह करने के लिए। जैसे हम मिसाल दी गई है, आरिफु अन्नका स्वादिक, मुझे मालूम है कि आप अमानतदार हैं। सादिक यानी अमानतदार या सच्चे हैं। आरिफु मुझे मालूम है, अन्नका कि, अब ये की किसका तर्जुमा हो रहा है, अन्ना का, कि आप सादिक यानी अमानतदार हैं। तो जहाँ पे भी हम इस तरह यानी बात को वाज़ेह करने के लिए कुछ भी बोलेंगे तो अन्ना का लफ्ज़ ये इस्तेमाल करके हम क्या है वो अरबी बोलेंगे। इसके बाद है लव। इसका मतलब है अगर, इंग्लिश में इफ़। ये शर्त या फ़र्ज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे लव दरस्ता लनजहता, अगर तुम पढ़ोगे तो कामयाब होगे। तो अगर ये क्या है, शर्त है, अगर पढ़ोगे तो कामयाब होगे। तो कामयाबी किस पे मुनहसिर है, पढ़ने पे। तो ये इसलिए जो है इस्तेमाल होता है। इसके बाद है मादा। ये इसका मतलब होता है क्या, इंग्लिश में वाट। ये किसी चीज़ या अमल के बारे में सवाल पूछने के लिए होता है। जैसे हम मिसाल दी गई, मादा तफालू, आप क्या कर रहे हैं। तो मादा का मतलब क्या, और अगर फीमेल से पूछ रहे हैं तो मादा तफालीन, आप क्या कर रही हैं। तो इस तरीके से हम मादा को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है कैफा। इसका मतलब होता है कैसे, इंग्लिश में हाउ। ये हालत या तरीक़े कार के बारे में सवाल पूछने के लिए होता है। जैसे कैफा हालुका, आपकी हालत कैसी है। या तरीक़े कार यानी किसी काम का हम तरीका पूछना चाहते हैं कि आपने ये कैसे किया। तो कहीं भी जहाँ पे भी कैसे आएगा वहाँ पे हम कैफा का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बोलेंगे। इसके बाद है आईना। इसका मतलब होता है कहाँ, इंग्लिश में वेयर। जगह के बारे में सवाल पूछने के लिए ये होता है। जैसे आइनल मकतबा, लाइब्रेरी कहाँ है। या आइनल महत्ता, स्टेशन कहाँ है। तो आईना क्या है, जगह के बारे में सवाल करते हैं। इसके बाद है मता। इसका मतलब होता है कब, इंग्लिश में वैन। ये वक्त के बारे में सवाल पूछने के लिए होता है। जैसे मता तुसाफिरु, आप कब सफ़र करेंगे। या मता ताकुलु, आप कब खाएंगे, आप कब जाएंगे। तो इस तरीके से जहाँ पे भी कब का यानी लफ्ज़ आए वहाँ पे हम क्या मता अरबी में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है हादही। ये इसका मतलब होता है ये मोनस के लिए, दिस यानी फीमेल के लिए इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, करीब की मोनस चीज़ के लिए। जैसे हादी मदरसा,
یہ اسکول ہے، تو مدرسہ یہاں گولتا لگی ہوئی ہے، مونس ہے، تو اس کے لیے ہادی استعمال کریں گے، یہ مدرسہ ہے۔ اس کے بعد ہے ہادا، یہ اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے، یہ مذکر کے لیے، دس انگلش میں دس یہ میل کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے قریب کی مذکر چیز کے لیے، جیسے ہادا قلم، یہ پین ہے، ہادا قلم یہ پین ہے۔ اس کے بعد ہے ذالکا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیٹ انگلش میں دیٹ، اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے دور کی مذکر چیز کے لیے، جیسے ذالکا ولد وہ لڑکا ہے، تو جو مذکر کی چیزیں اگر وہ دور ہے تو ہم کہیں گے ذالکا ولد وہ لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہے تلکا، اس کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے لیکن یہ مونس کے لیے، دیٹ یعنی فیمیل کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے دور کی مونس چیز کے لیے، جیسے تلکا سیارہ وہ کار ہے، تلکا سیارہ وہ کار ہے۔ اس کے بعد ہے قد، اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً یا ہو سکتا ہے، آلریڈی یا میں، فعل سے پہلے آ کر یقین یا امکان کو ظاہر کرتا ہے، جیسے قد وصلہ یقیناً وہ پہنچ گیا، قد وصلہ یقیناً وہ پہنچ گیا۔ تو جب آپ کو کوئی کسی کا یا کوئی چیز یعنی یقینی طور پہ کوئی فعل بتانا ہو تو قد لگا کے استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے اول، اس کا مطلب ہوتا ہے پہلا یعنی فرسٹ، ترتیب میں نمبر ایک کو ظاہر کرتا ہے، جیسے ھذا ھو الدرس الاول یہی پہلا سبق ہے، ھذا ھو الدرس الاول یہ پہلا سبق ہے یا یہی پہلا سبق ہے۔ اس کے بعد ہے آخر، اس کا مطلب ہوتا ہے آخری یعنی لاسٹ، ترتیب میں سب سے آخر کو ظاہر کرتا ہے، جیسے ھذی ہی الفرصۃ الآخرہ، ھذی ہی الفرصۃ الآخرہ یہی آخری موقع ہے یا یہی آخری فرصت ہے، تو یہاں الآخرۃ لایا گیا کیونکہ یہاں الفرصۃ مؤنث ہے، اور اگر یہ کیا ہے اگر کوئی مذکر چیز ہے تو یہاں پہ الآخر استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے مہم، اس کا مطلب ہوتا ہے ضروری یا اہم، مہم یا مہم امپورٹنٹ، یہ کسی چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے الدراست مہمہ، الدراست مہمہ پڑھائی اہم ہے یا پڑھائی ضروری ہے، تو الدراست مہمہ، یہاں پہ گولتا لائی گئی ہے کیونکہ الدراست یہ مونس ہے، اگر مذکر ہو تو مہمن کہیں گے۔ گھر، گھر عربی میں اس کو کہیں گے بیت، بیت، بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اس کی جمع ہے بیوت، بیوت، بیتن یہ واحد ہے، بیوت یہ جمع ہے، ہاؤس ہاؤسز۔ اس کے بعد ہے مکان یا مکانات، عربی میں کہیں گے منزل، منزل، منزل کا مطلب مکان، اس کی جمع ہے منازل، منازل یعنی مکانات، ہاؤس ہاؤسز۔ اس کے بعد ہے فلیٹ، عربی میں اس کو کہیں گے الشقہ، 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 یہاں تنوین تا پہ لگ گئی یہ غلط ہے، جب الف لام ہوتا ہے شروع میں تو لاسٹ میں تنوین نہیں لگتی ہے۔ الشقہ اس کا مطلب ہے فلیٹ، اس کی جمع ہے الشقق، الشقق یعنی فلیٹس، اپارٹمنٹ یا اپارٹمنٹس یہ جمع ہے، تو الشقق یہ اس کا مطلب ہوگا اپارٹمنٹس۔ اس کے بعد ہے نچلی منزل یعنی گراؤنڈ فلور، اس کو عربی میں کہتے ہیں الطابق الارضی، الطابق الارضی، الطابق الارضی، اس کی جمع ہے الطوابق الارضی، الطوابق الارضی یعنی گراؤنڈ فلور۔ اس کے بعد ہے نچلی منزل، اس کو عربی میں کہتے ہیں الطابق السفلی، یعنی لوور فلور جو ہوتا ہے جو زیر زمین ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الطابق السفلی، الطابق السفلی، اس کی جمع ہے الطوابق السفلیہ یعنی نچلی منزل یا لوور فلور۔ اس کے بعد ہے پہلی منزل یعنی فرسٹ فلور، اس کو عربی میں کہتے ہیں الطابق الاول، الطابق الاول، اس کی جمع ہے الطوابق الاولی، الطوابق الاولی، اور اگر ہم کہنا چاہ رہے ہیں سیکنڈ فلور یعنی دوسری منزل تو کہیں گے الطابق الثانی، تیسری منزل الطابق الثالث، چوتھی منزل الطابق الرابع، تو اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کمرہ، عربی میں کہتے ہیں کمرے کو غرفہ، غرفہ، غرفہ کا مطلب کمرہ، اس کی جمع ہے غرف، غرف کا مطلب بہت سے کمرے، روم یا رومز۔ اس کے بعد ہے مہمان خانہ، عربی میں کہتے ہیں غرفۃ الضیف، غرفۃ الضیف یعنی مہمانوں والا کمرہ، غرفۃ الضیف، اس کی جمع ہے غرف الضیوف، غرف الضیوف، غرف الضیوف یعنی مہمان خانے، گیسٹ روم۔ اس کے بعد ہے کھانے کا کمرہ، عربی میں کہیں گے غرفۃ الطعام، غرفۃ الطعام، غرفۃ الطعام کھانے کا کمرہ، اس کی جمع ہے غرف الطعام، غرف الطعام یعنی کھانے کا کمرہ، ڈائننگ روم۔ اس کے بعد ہے سونے کا کمرہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں غرفۃ النوم، غرفۃ النوم، اس کی جمع ہے غرف النوم، غرف النوم یعنی سونے کا کمرہ، بیڈ روم۔
اس کے بعد ہے نشست کا کمرہ یعنی بیٹھنے کا کمرہ، اس کو عربی میں کہیں گے غرفۃ الجلوس، غرفۃ الجلوس، غرفۃ الجلوس یعنی سٹنگ روم، اس کی جمع ہے غرف الجلوس، غرف الجلوس، انگلش میں سٹنگ روم۔ اس کے بعد ہے سامان کا کمرہ، یعنی جہاں پہ کیا ہے گھر کا جو بھی یعنی بیکار سامان ہوتا ہے یا جو یوز میں نہیں آتا ہے سامان وہ رکھ دیتے ہیں، اس کمرے کو عربی میں کہتے ہیں غرفۃ الامتعہ، غرفۃ الامتعہ، غرفۃ الامتعہ، اس کی جمع ہے غرف الامتعہ یعنی اسٹوریج روم۔ اس کے بعد ہے پڑھنے کا کمرہ، عربی میں کہیں گے غرفۃ القراءہ، غرفۃ القراءہ، غرفۃ القراءہ، اس کی جمع ہے غرف القراءہ، غرف القراءہ یعنی ریڈنگ روم۔ اس کے بعد ہے بالا خانہ، بالا خانہ، عربی میں کہیں گے غرفۃ السطح، غرفۃ السطح، غرفۃ السطح کا مطلب بالا خانہ یعنی اپر روم۔ اس کے بعد ہے دروازہ، عربی میں کہیں گے بابن، بابن، بابن کا مطلب دروازہ، اس کی جمع ہے ابواب، ابواب یعنی دروازے، ڈور یا ڈورس۔ اس کے بعد ہے کھڑکی، عربی میں کہیں گے نافذہ، نافذہ، نافذتن کا مطلب کھڑکی، اس کی جمع ہے نوافذ، نوافذ یعنی کھڑکیاں، ونڈو یا ونڈوز۔ اس کے بعد ہے دیوار، عربی میں کہتے ہیں دیوار کو جدار، 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 اس کی جمع ہے جدران، جدران یعنی دیواریں، وال یا والس۔ اس کے بعد ہے چھت، اندرونی والی چھت جو اندر سے نظر آتی ہے چھت، اس کو عربی میں کہتے ہیں سقف، سقف، سقفن کا مطلب اندرونی چھت یعنی جو اندر سے چھت نظر آتی، اس کی جمع ہے سقوف، سقوف یعنی سیلنگ۔ اس کے بعد ہے فرش، فرش، اس کو عربی میں کہتے ہیں ارضیہ، ارضیتن یا ارضیہ، اس کی جمع ہے ارضیات، ارضیات یعنی فرش، فلور۔ اس کے بعد ہے چھت بیرونی یعنی جو اوپر سے چھت جس کے اوپر ہم رہتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ چھت جو ہوتی ہے اوپری حصہ، چھت کا اوپر والا حصہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں سطح، سطح، سطحن کا مطلب چھت یعنی چھت کے اوپری والا حصہ، اس کی جمع ہے سطوح، سطوح جس کو انگلش میں کہتے ہیں روف۔ اس کے بعد ہے غسل خانہ، عربی میں غسل خانے کو کہتے ہیں حمام، حمام، اس کی جمع ہے حمامات، حمامات، انگلش میں باتھ روم، اور کبھی کبھی یہ ٹوائلٹ کو بھی حمام بول دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ، عربی میں کہیں گے مرحاض، مرحاض، اس کی جمع ہے مراحیض، مراحیض یعنی ٹوائلٹ۔ اس کے بعد ہے بالکنی، عربی میں کہیں گے شرفہ، شرفہ، شرفہ کا مطلب بالکنی یا برآمدہ، اس کی جمع ہے شرف، شرف، بالکنی۔ اس کے بعد ہے لفٹ، عربی میں کہیں گے مسعد، مسعد، اس کی جمع ہے مساعد، مساعد یعنی لفٹ۔ اس کے بعد ہے دہلیز یا چوکھٹ، اس کو عربی میں کہتے ہیں عتبۃ الباب، عتبۃ الباب، عتبۃ الباب، دہلیز یا چوکھٹ، اس کی جمع ہے عتبات الباب، عتبات الباب، عتبات الباب یعنی دہلیز یا چوکھٹ، تھریس ہولڈ۔ اس کے بعد ہے دروازے کی کنڈی، اس کو عربی میں کہتے ہیں مطرقۃ الباب، مطرقۃ الباب، مطرقۃ الباب، اس کی جمع ہے مطارق الباب یعنی دروازے کی کنڈی، ڈور لاچ۔ اس کے بعد ہے باورچی خانہ، عربی میں کہیں گے المطبخ، المطبخ، اس کی جمع ہے المطابخ، المطابخ یعنی باورچی خانہ، کچن۔ اس کے بعد ہے ملاقاتی کمرہ یعنی میٹنگ روم، اس کو عربی میں کہیں گے قاعۃ الاستقبال، قاعۃ الاستقبال، قاعۃ الاستقبال یعنی میٹنگ روم، اس کی جمع ہے قاعات الاستقبال، قاعات الاستقبال۔ اس کے بعد ہے زینہ یا سیڑھی، اس کو عربی میں کہتے ہیں سلم، سلم، سلم کا مطلب سیڑھی یا زینہ، جس کی جمع ہے سلالم، سلالم یعنی زینہ، انگلش میں اسٹائر۔ اس کے بعد ہے گیرج، عربی میں کہیں گے مرآب، 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 اس کی جمع ہے مرائب، مرائب، انگلش میں گیرج۔ کون، کون، عربی میں اس کو کہتے ہیں من، من، من کا مطلب ہوتا ہے کون، ہو، انگلش میں ہو۔ اس کے بعد ہے کیا، کیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ماذا، ماذا، انگلش میں واٹ، واٹ۔ اس کے بعد ہے کہاں، کہاں، عربی میں اس کو کہتے ہیں اینا، اینا، انگلش میں ویئر۔
اس کے بعد ہے کب، عربی میں کہیں گے متا، متا، انگلش میں وین۔ اس کے بعد ہے کیسے، کیسے، عربی میں کہیں گے کیفا، کیفا، کیفا کا مطلب کیسے، انگلش میں ہاؤ۔ اس کے بعد ہے کیوں، کیوں، عربی میں کہیں گے لماذا، لماذا، انگلش میں وائی۔ اس کے بعد ہے کتنا، عربی میں کہیں گے کم، کم، کم کا مطلب کتنا، انگلش میں ہاؤ مچ یا ہاؤ مینی۔ اس کے بعد ہے کون سا، کون سا، عربی میں کہیں گے ایون، 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 انگلش میں وچ۔ اس کے بعد ہم دے رہے ہیں الفاظ وہ روزمرہ کے کام کے الفاظ۔ سب سے پہلا ہے ذہبا، ذہبا، اس کا مطلب ہوتا ہے گیا، گیا، انگلش میں ہی وینٹ۔ اس کے بعد ہے آیا، آیا، اس کو عربی میں کہیں گے جا، جا، انگلش میں ہی کیم۔ اس کے بعد ہے کھایا، کھایا، اس کو عربی میں کہیں گے اکلا، اکلا، اکلا کا مطلب کھایا، ہی ایٹ۔ اس کے بعد ہے پیا، پیا، اس کو عربی میں کہیں گے شریبا، شریبا، اس کا مطلب پیا، ہی ڈرنک۔ اس کے بعد ہے کیا، 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 اس کو عربی میں کہیں گے فعلا، فعلا، یعنی اس نے کیا، فعلا، ہی ڈڈ۔ اس کے بعد ہے بیٹھا، بیٹھا، عربی میں کہیں گے جلسا، جلسا، ہی سیٹ۔ اس کے بعد ہے کھڑا ہوا، عربی میں کہیں گے قاما، قاما، ہی اسٹوڈ۔ اس کے بعد ہے سویا، سویا یا سو گیا، عربی میں کہیں گے ناما، ناما، انگلش میں ہی سلیپٹ۔ اس کے بعد آپ کو دیے جا رہے ہیں روزمرہ کے جملے کے الفاظ۔ سب سے پہلا ہے ہاں، ہاں، عربی میں ہم کہیں گے نعم، نعم، انگلش میں یس۔ اس کے بعد ہے نہیں، نہیں، اس کو عربی میں کہیں گے لا، لا، یعنی نہیں، انگلش میں نو۔ اس کے بعد ہے ساتھ، عربی میں کہیں گے مع، مع، انگلش میں ود، ود۔ اس کے بعد ہے اندر، اندر، عربی میں کہیں گے داخل، داخل، انگلش میں انسائڈ۔ اس کے بعد ہے باہر، باہر، عربی میں کہیں گے خارج، خارج، انگلش میں آؤٹ سائڈ۔ اس کے بعد ہے قریب، قریب، عربی میں کہیں گے قریب، قریب، انگلش میں نیئر۔ اس کے بعد ہے دور، عربی میں کہیں گے بعید، بعید، بعید کا مطلب دور، فار۔ اس کے بعد ہے ابھی، ابھی، عربی میں کہیں گے الآن، الآن، اب یا ابھی، انگلش میں کہیں گے ناؤ۔ اس کے بعد ہے وقت اور دن کے الفاظ۔ سب سے پہلا ہے آج، عربی میں کہیں گے الیوم، الیوم، اس کا مطلب آج یعنی ٹوڈے۔ اس کے بعد ہے کل جو گزر گیا، اس کو عربی میں کہیں گے امسی، امسی، جو آج سے پہلے کل نکل گیا اس کو کہیں گے امسی، یسٹرڈے۔ اس کے بعد ہے کل یعنی جو آج کے بعد آنے والا ہے کل، عربی میں کہیں گے غدن، غدن، ٹمورو۔ اس کے بعد ہے صبح، صبح، اس کو عربی میں کہتے ہیں صباح، صباح، مورننگ۔ اس کے بعد ہے شام، شام، مسا، عربی میں کہتے ہیں مساؤن، مساؤن یا مسا، مسا، شام، ایوننگ۔ اس کے بعد ہے رات، رات، عربی میں کہتے ہیں لیل، لیل، یعنی نائٹ، انگلش میں نائٹ۔ اس کے بعد ہے گھڑی یا وقت، ٹائم، عربی میں کہتے ہیں ساعہ، ساعہ، ساعتن کا مطلب یعنی وقت اور ٹائم، اور اس کو گھڑی کو بھی کہتے ہیں، واچ کو بھی ساعہ کہتے ہیں، اور کلاک۔ اس کے بعد ہے منٹ، منٹ، عربی میں کہیں گے دقیقہ، دقیقہ، دقیقہ کا مطلب منٹ۔ اس کے بعد ہے، اس کے بعد جوڑنے والے الفاظ آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہے اور، یعنی یہ دو جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، اور، عربی میں کہتے ہیں وا، وا، انگلش میں اینڈ۔ اس کے بعد ہے یا، عربی میں کہتے ہیں او، او، انگلش میں کہتے ہیں اور۔ اس کے بعد ہے لیکن، لیکن، عربی میں کہتے ہیں لاکن، لاکن، انگلش میں بٹ۔ اس کے بعد ہے پھر، پھر، عربی میں ثم، ثم، ثم کا مطلب پھر، انگلش میں کہیں گے دین۔ اس کے بعد ہے پھر یا تو یا پس، اس کو عربی میں کہیں گے فا، فا، فا کا مطلب ہوتا ہے پھر یا تو یا پس، انگلش میں سو، سو۔ اس کے بعد ہے کیونکہ، کیونکہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں لِأَنَّ، 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 کیونکہ، بیکوز، انگلش میں بیکوز۔ اس کے بعد عام استعمال کے جملے کے الفاظ آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہاں، عربی میں کہیں گے نعم، انگلش میں کہیں گے یس۔ اس کے بعد ہے نہیں، عربی میں کہیں گے لا، انگلش میں کہیں گے نو۔ اس کے بعد ہے شکریہ،
عربی میں کہیں گے شکرن، شکرن، تھینک یو. اس کے بعد ہے معاف کیجیے، عربی میں کہیں گے عفون، عفون. سوری، سوری، انگلش میں سوری. اس کے بعد ہے ٹھیک ہے، عربی میں کہیں گے طیب، طیب. طیب کا مطلب ٹھیک ہے، انگلش میں اوکے. اس کے بعد ممکن ہے، ممکن ہے، عربی میں کہیں گے ممکن، ممکن، انگلش میں پاسبل. اس کے بعد ہے چلا یا وہ چلا، عربی میں کہیں گے مشا، مشا، انگلش میں کہیں گے ہی واکڈ. اس کے بعد ہے دوڑا یا وہ دوڑا، عربی میں کہیں گے جرا، جرا، انگلش ہی رن. اس کے بعد ہے کھولا یا اس نے کھولا، عربی میں کہیں گے فتح، 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 ہی اوپنڈ. اس کے بعد ہے بند کیا یا اس نے بند کیا، عربی میں کہیں گے اغلق، 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 بند کیا، ہی کلوزڈ. اس کے بعد ہے لکھا یا اس نے لکھا، عربی میں کتب، کتب، ہی روٹ، انگلش میں ہی روٹ. اس کے بعد ہے اس نے پڑھا یا پڑھا، عربی میں کہیں گے قرأ، قرأ، قرأ کا مطلب پڑھا، ہی ریڈ. اس کے بعد ہے سنا یا اس نے سنا، عربی میں کہیں گے سمع، سمع، ہی ہارڈ. اس کے بعد ہے دیکھا یا اس نے دیکھا، رآ، عربی میں کہیں گے رآ، رآ کا مطلب اس نے دیکھا، ہی سو. اس کے بعد ہیں گھر کے الفاظ. تو سب سے پہلا ہے گھر، گھر، عربی میں کہتے ہیں بیت، بیت، انگلش میں ہاؤس، ہاؤس. اس کے بعد ہے کمرہ، کمرہ کو عربی میں کہتے ہیں غرفہ، غرفہ، غرفہ کا مطلب کمرہ، انگلش میں روم. اس کے بعد ہے دروازہ، دروازہ، عربی میں کہتے ہیں باب، باب کا مطلب دروازہ، انگلش میں ڈور. اس کے بعد ہے کھڑکی، عربی میں کہیں گے نافذہ، نافذہ، نافذہ یعنی کھڑکی، انگلش میں ونڈو، ونڈو. اس کے بعد ہے بستر، عربی میں کہیں گے سریر، سریر، انگلش میں بیڈ، اور سریر کیا ہے، بیڈ کو بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے میز، عربی میں کہیں گے طاولہ، طاولہ یعنی میز، ٹیبل. اس کے بعد ہے کرسی، کرسی، عربی میں کرسی ہی کہیں گے، کرسی، انگلش میں چیئر. اس کے بعد ہے باورچی خانہ، عربی میں کہیں گے مطبخ، مطبخ، مطبخ کا مطلب باورچی خانہ، کچن، انگلش میں کچن. اس کے بعد ہے کھانے پینے کے الفاظ. سب سے پہلے ہے روٹی، روٹی، عربی میں کہیں گے خبز، خبز کا مطلب روٹی، انگلش میں بریڈ. اس کے بعد ہے گوشت، گوشت، عربی میں کہتے ہیں لحم، لحم، انگلش میں میٹ. اس کے بعد ہے چاول، عربی میں کہیں گے عروس، عروس، عروس کا مطلب چاول، انگلش میں رائس. اس کے بعد ہے پھل، عربی میں کہیں گے فاکہہ، فاکہہ، فاکہہ کا مطلب پھل، فروٹس. اس کے بعد ہے دودھ، دودھ، عربی میں کہیں گے حلیب، حلیب، حلیب کہتے ہیں دودھ کو، اور لبن بھی کہتے ہیں دودھ کو، لیکن آج کل جو ہے حلیب کہتے ہیں دودھ کو، باقی لبن جو ہے دہی کو کہنے لگے. ملک، انگلش میں کہیں گے ملک. اس کے بعد ہے دہی، دہی، عربی میں کہیں گے زبادی یا لبن بھی کہتے ہیں، زبادی یا لبن. یوگرٹ. اس کے بعد ہے کافی، عربی میں کہیں گے قہوہ، قہوہ، قہوہ کا مطلب کافی. اس کے بعد ہے چائے، عربی میں کہیں گے شائے، شائے، شائے کا مطلب چائے، انگلش میں ٹی. کھانا، کھانا، اس کو عربی میں کہتے ہیں طعام، طعام، طعام یا الطعام، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، انگلش میں کہتے ہیں فوڈ، فوڈ. اس کے بعد ہے پینا یا مشروب، مشروب یعنی کوئی بھی پینے والی چیز، عربی میں کہتے ہیں شراب، شراب، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈرنک، ڈرنک. اس کے بعد ہے روٹی، روٹی، اس کو عربی میں کہتے ہیں خبز، خبز، خبز یا الخبز، انگلش میں کہتے ہیں بریڈ. اس کے بعد ہے پانی، پانی، اس کو عربی میں کہتے ہیں ماء، ماء، ماء مطلب پانی، انگلش میں کہتے ہیں واٹر. اس کے بعد ہے گوشت، گوشت، عربی میں کہتے ہیں لحم، لحم، لحم کا مطلب ہوتا ہے گوشت، انگلش میں کہتے ہیں میٹ. اس کے بعد ہے مچھلی، مچھلی، عربی میں کہتے ہیں سمک، سمک مطلب مچھلی، فش. اس کے بعد ہے مرغی یا مرغا، عربی میں کہتے ہیں دجاج، دجاج، انگلش میں کہتے ہیں چکن، چکن. اس کے بعد ہے چاول، چاول، عربی میں اس کو کہتے ہیں عروس، عروس، عروس کا مطلب چاول، انگلش میں کہتے ہیں رائس. اس کے بعد ہے دودھ، عربی میں اس کو کہتے ہیں حلیب، حلیب، انگلش میں کہتے ہیں ملک. اس کے بعد ہے پنیر، پنیر، اس کو عربی میں کہتے ہیں جبن، جبن،
जुबन का मतलब पनीर, इंग्लिश में कहते हैं चीज। इसके बाद है मक्खन, इसको अरबी में कहते हैं जुबदा, जुबदा, जुबदा या अजुबदा। इसको इंग्लिश में कहते हैं बटर, बटर। इसके बाद है तेल, तेल अरबी में कहते हैं जैत, जैत, जैत का मतलब तेल, इंग्लिश में कहते हैं ऑयल। इसके बाद है खजूर, खजूर अरबी में कहते हैं तम्र, तम्र, तम्र का मतलब खजूर, इंग्लिश में कहते हैं डेट्स। इसके बाद है चीनी या शक्कर, अरबी में कहते हैं सुक्कर, सुक्कर, सुक्कर का मतलब चीनी, इंग्लिश में कहते हैं शुगर। इसके बाद है नमक, नमक अरबी में कहते हैं मिल्ह, मिल्ह, मिल्ह का मतलब नमक, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट। इसके बाद है अंडा, अंडा इसको अरबी में कहते हैं बैग, बैग, बैग का मतलब अंडा, इंग्लिश में कहते हैं एग। इसके बाद है शहद, शहद इसको अरबी में कहते हैं असल, असल, असल का मतलब शहद, इंग्लिश में कहते हैं हनी। इसके बाद है सब्जियां, सब्जियां अरबी में कहते हैं खजरवात, खजरवात यानी सब्जियां, इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेबल्स। इसके बाद है आलू, आलू अरबी में कहते हैं बतौतीस, बतौतीस, बतौतीस का मतलब आलू, इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो। इसके बाद है प्याज, प्याज इसको अरबी में कहते हैं बसल, बसल यानी प्याज, इंग्लिश में कहते हैं ऑनियन, ऑनियन। इसके बाद है टमाटर, अरबी में कहते हैं तमातिम, टमाटर को अरबी में कहते हैं तमातिम, इंग्लिश में कहते हैं टोमेटो। इसके बाद है खीरा, खीरा इसको अरबी में कहते हैं खियार, खियार, खियार मतलब खीरा, इंग्लिश में कहते हैं क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। इसके बाद है मिर्च, मिर्च अरबी में कहते हैं फिलफिल, फिलफिल इसका मतलब होता है मिर्च, इंग्लिश में कहते हैं पेपर। इसके बाद है गाजर, गाजर इसको अरबी में कहते हैं जसर, जसर, जसर का मतलब गाजर। इसके बाद है सलाद, सलाद अरबी में कहते हैं सलाता, सलाता, सलातातुन या सलाता इसका मतलब होता है सलाद, इंग्लिश में कहते हैं सैलेड। इसके बाद है चाय, चाय अरबी में कहते हैं शाय, शाय यानी चाय, इंग्लिश में कहते हैं टी। इसके बाद है कॉफ़ी, अरबी में कहते हैं कहवा, कहवा, कहवा मतलब कॉफ़ी, इंग्लिश में भी कॉफ़ी। इसके बाद है जूस, जूस अरबी में कहते हैं असीर, असीर, असीर का मतलब जूस, इंग्लिश में भी जूस। इसके बाद है सिरका, सिरका अरबी में कहते हैं खल, खल, खल का मतलब सिरका, इंग्लिश में कहते हैं विनेगर। इसके बाद है दाल, दाल इसको अरबी में कहते हैं बकल, बकल, बकल का मतलब दाल, इंग्लिश में कहते हैं लेंटल्स, लेंटल्स। इसके बाद है फल, फल अरबी में कहते हैं फाकीहा, फाकीहा, फाकीहा इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट्स। इसके बाद है सेब, सेब अरबी में कहते हैं तुफाह, तुफाह, तुफाह मतलब सेब, एप्पल। इसके बाद है केला, केला अरबी में कहते हैं मौस, मौस, मौस का मतलब केला। इसके बाद है संतरा, संतरा अरबी में कहते हैं बुर्तुकाल, बुर्तुकाल, बुर्तुकाल का मतलब संतरा, ऑरेंज। इसके बाद है अंगूर, अंगूर अरबी में कहते हैं इनब, इनब, इनब का मतलब अंगूर, ग्रेप्स। इसके बाद है तरबूज, तरबूज अरबी में कहते हैं बित्तीख, बित्तीख, बित्तीख का मतलब तरबूज, वाटरमेलन। इसके बाद है अनार, अनार अरबी में कहते हैं रुम्मान, रुम्मान, रुम्मान का मतलब अनार। इसके बाद है अखरोट, अखरोट इसको अरबी में कहते हैं जौस, जौस, जौस का मतलब अखरोट, वॉलनट। इसके बाद है बादाम, बादाम इसको अरबी में कहते हैं लौस, लौस, लौस का मतलब बादाम। इसके बाद है पिस्ता, पिस्ता इसको अरबी में कहते हैं फुस्तुक, फुस्तुक, फुस्तुक का मतलब पिस्ता। इसके बाद है काजू, काजू इसको अरबी में कहते हैं काजू, काजू। इसके बाद है इंजीर, इंजीर इसको अरबी में कहते हैं तीन, तीन यानी फिग। इसके बाद है बर्गर, बर्गर इसको अरबी में कहते हैं बर्गर, बर्गर, बर्गर को बर्गर कहते हैं। इसके बाद है सैंडविच,
सैंडविच अरबी में कहते हैं सांदुविश, सांदुविश, सांदुविश यानी सैंडविच। इसके बाद है कद्दू, कद्दू इसको अरबी में कहते हैं दुब्बा, दुब्बा, दुब्बा का मतलब कद्दू। इसके बाद है ककड़ी, ककड़ी इसको अरबी में कहते हैं किस्सा, किस्सा, किस्सा का मतलब ककड़ी। इसके बाद है लहसुन, इसको अरबी में कहते हैं सूम, सूम, सूम का मतलब लहसुन। इसके बाद है बैंगन, बैंगन अरबी में कहते हैं बादिनजान, बादिनजान, बादिनजान का मतलब बैंगन। इसके बाद है सालन, सालन अरबी में कहते हैं इदाम, इदाम, इदाम। इसके बाद है गेहूं, गेहूं इसको अरबी में कहते हैं कम्ह, कम्ह, कम्ह का मतलब गेहूं, वीट।